loose stool. More than, but it's very good. Recently it is changed. With a change in consistency of the stool, this is diarrhea. Okay. Already said the etiology, etiopathogenesis, investigation and management. Already said. Today, the classification and clinical presentation of various types of diarrhea. Classification already said, no dehydration, some dehydration, severe dehydration. Right? So, classification of diarrhea. The one is a no dehydration. Already said in the previous class, no dehydration. But in case of no dehydration, there is a fluid loss also present. There is a diarrhea, loss of fluid. But there are some criteria by which we can say that it is no dehydration, some dehydration or severe dehydration. There are some features. In case of no dehydration, clinically, usually no features are found. But there is a loss of fluid also. What is the amount of the fluid which is lost? That is 50 ml per kg of body weight is lost. So, if a 10 kg weight, so what is the amount? 500 ml. So, in a 10 kg weight baby losses the fluid 500 ml, then you will not get any clinical picture except the symptoms. The diarrhea is present. Otherwise, you cannot find out any other clinical feature. But there is a fluid loss. That is termed as a no dehydration. Previously, it was said that it is a mild dehydration, but name is changed. Next is the some dehydration. You see here is fluid loss is more than 50 ml per kg and below 100 ml per kg. So, 50 to 100 ml per kg. If there is a fluid loss is 70 ml per kg. So, if 10 kg weight, 700 ml fluid is lost, then you say the some dehydration. Okay. And severe dehydration. That is fluid loss is more than 100 ml per kg body weight. Clear to it? Already said, but when there is a classification of dehydration, this is one type of classification according to fluid loss, percentage of fluid loss or per kg body weight of fluid loss. Okay. Now, these are the features. No dehydration, that is the no dehydration. Features are well alert, eyes normal, tears present, moist, all of the normal findings. All of the normal findings. So, it is the no dehydration. In case of some dehydration, condition means mental condition, higher function condition. So, condition হচ্ছে in case of some dehydration there is a restless. Why there is a restless? If there is a fluid loss is present, so there is a cellular dehydration in the brain occurs, so there is irritation. So, there is restless. Eyes sunken, tears absent. এই পয়েন্টটা কোনটা থেকে? এই হ্যাঁ এই যে ঠিক আছে। sunken, tears absent, mouth and tongue হচ্ছে dry, thirst, very thirsty in case of some dehydration. Patient is very thirsty. সবসময় মনে হয় কেড়ে খেয়ে নেবো, জল কেড়ে খেয়ে নেবো. In case of no dehydration, patient was not so thirsty, but thirsty in case of some dehydration.
skin pinch, the recoil. Already said in the previous question, recoil. When skin is pinched and released, then skin goes back to the original position instantaneously in case of no dehydration. But in case of some dehydration, there is a skin pinch goes slowly to the normal position. That is a goes slowly, that is within the 2 seconds. Within the 2 seconds. But okay, within the 2 seconds, skin will go to the normal position. So there is some slowness of the recoil of the skin. Urine output, no dehydration, usually normal, decrease and minimal. In case of severe dehydration, you see the condition will be lethargic or apathetic. Lethargic, তার আর কোনো ক্ষমতা নেই, হ্যাঁ, unconscious and maybe hypotonic, sloppy, hypotonic, potassium loss হয়ে গেছে খুব, hypotonic. Okay. Eyes very sunken. Sunken means ভেতর দিকে ঢুকে গেছে, চোখটা গর্তে ঢুকে গেছে, এটা হচ্ছে দিস ইজ সানকেন। Tears absent, mouth dry, even like parch, আগে একটা parchment paper পাওয়া যেত, dry, blotted, blotting paper, dry. Tongue looks like this. Thirst, in case of some dehydration, wants to drink vigorously, but in case of severe dehydration, this is the unconscious, lethargy, তার আর কোনো বলার কোনো ক্ষমতাই নেই, বলবে কি, আর খেতেও পারবে না, সে তো লেথার্জিক হয়ে আছে, মুখে দিলেও পাশ দিয়ে বেরিয়ে চলে যাবে। So drinks poorly or not able to drink at all. Skin pinch, the skin elasticity is lost. When pinching the skin, it goes back very, very slowly. Time taken is more than 2 seconds, not minutes. Seconds, 2 seconds. In case of severe dehydration. Urine output minimal or absent. There may be anuria also. According to this, we can plan the plan A, plan B, plan C. But it is a one type of, this is only giving the dehydration classification. You write this. Okay. এগুলো তো বিভিন্ন সাইটস আছে, এখানে anterior fontanel থাকে। In case of infant, it will be depressed. Fluid is lost, so anterior fontanel if open, it will be depressed. Sensorium, in case of severe dehydration, lethargic. In case of some dehydration, patient is irritable. Irritable কিসের লক্ষণ? CNS এর লক্ষণ তো না কিসের লক্ষণ? Yes, CNS এর irritation এর লক্ষণ। Eyes, dry mouth, thirst. There may be tachypnea, acidotic breathing may occur. Tachycardia, hypotension, cold and coming extremities, loss of skin elasticity, oliguria, abdominal distension. There may be hypokalemia, this rise to abdominal distension. And weight loss. According to weight loss, actually we can calculate the what is fluid calculator. If mother said that yesterday the baby's weight was 10 kg, today's baby's weight is 11 kg. So how many loss? 1000. Usually 1 kg loss, usually 1000 ml of fluid is lost approximately. Yes. The weight is important, but if previous weight is not known, it is very difficult. So we can rely on this clinical picture. Some dehydration or severe dehydration, only on the clinical picture. And if you know the weight, you can instantaneously say, yes, it is a no dehydration, some dehydration or severe dehydration. Clear na? Clear na? বুঝতে পেরেছিস না? বুঝতে পেরেছিস গল্প করছিস? এটা স্কিন পিঞ্চ করলে এরকম হবে। Dehydration may also be classified according to the sodium level in the serum. That is one type of clinical classification. This is according to laboratory test.
If you measure the sodium level, then you can classify accordingly. Isonatremic dehydration. There is a proportionate loss of sodium and water. Proportionate loss. Okay. That is known as isonatremic dehydration. Serum sodium level is normal. Normal serum sodium level. Sodium level normal. মনে আছে? Yes? অত নয়, আরো কম। 150 হলে হাইপারন্যাট্রিমিয়া হয়ে যাবে। 135 to 145 পর্যন্ত তুমি বলতে পারো। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ 90 না 135 মিলি ইকুইভ্যালেন্ট পার লিটার to 135. If more than 145 or 150, then it is hypernatremia. If below 135 milliequivalent per liter, then it is hypo. And if the sodium level is normal, that is the isonatremia. Commonest dehydration, diarrheal dehydration is the isonatremic dehydration. Yes, there is a dehydration, but this is isonatremic. Sodium level is normal in the blood. This is it. Now, hyponatremic dehydration. When serum sodium level is below 35 milliequivalent per liter, এই ইউনিটটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা বলতে হবে পরীক্ষার সময়। 135 milliequivalent per liter তার নিচে যদি থাকে, তখন তাকে বলবো hyponatremic dehydration. And hypernatremic dehydration, that is sodium, if you measure the sodium level, serum sodium level, then it is more than 150 milliequivalent per liter. তাহলে isonatremic dehydration, there is a proportionate loss of fluid. এক বালতি তুমি স্যালাইন রেখেছো, তার থেকে 1 মগ তুলে নিলে, অ্যামাউন্টটা কমে গেল, কিন্তু if you measure the milliequivalent of the sodium milliequivalent per liter will be same. এইটা বুঝতে হবে। But there is a dehydration. Clear? কিন্তু যদি একটা বালতি থেকে শুধু সোডিয়ামটাকে তুলে নিলাম, তাহলে জলটা বেশি হয়ে গেল বালতিতে, তাহলে হাইপোনাট্রিমিয়া। আর শুধু জলটাকে বার করে নিলাম, তাহলে সোডিয়ামটা বেড়ে গেল সেই বালতির মধ্যে, তাহলে হাইপারন্যাট্রিমিয়া হলো। কাউকে যদি শুধু নুন খাওয়ায়, অনলি সল্ট খাই যাচ্ছি, তা হাইপারন্যাট্রিমিয়া হয়ে যাবে। আর তাকে শুধু প্লেন ওয়াটার দিয়ে যাচ্ছি, সোডিয়াম দিচ্ছি না, প্লেন ওয়াটার, হাইপোনাট্রিমিয়া হয়ে যাবে। বেসিক মেকানিজমটা বুঝতে পেরেছো তো? এগুলো কয়েকটা ক্লিনিক্যাল ফিচার বলেছি এগুলো, কিন্তু এগুলো দেখে আমরা হাইপোনাট্রিমিয়া কি হাইপোনাট্রিমিয়া খুব একটা বলতে পারি না। তবু দু একটা জিনিস জেনে রাখো, সল্ট ক্রেভিং, যার হাইপোনাট্রিমিয়া, তার বডির সোডিয়াম কমে গেছে ধরে রাখো, সে শুধু নুন খাবার জন্য একটা, না এটা আমাদের একটা মানে নর্মাল ফিজিওলজি বলতে পারো, সে নুন খাবার জন্য হাই করবে। হ্যাঁ, সল্ট ক্রেভিং। আর স্কিন টার্গার ইজ ভেরি ভেরি পুয়ার। আইসোনাট্রিমিক ডিহাইড্রেশনের যতটা না ইয়ে হবে, এখানে অনেক বেশি স্কিন টার্গার কুইকলি লস। লেথার্জি, কনফিউশন, এজিটেশন, ইরিটেবিলিটি, সিজার্স, decreased reflex, muscle cramp, increased intracranial pressure, leads to brainstem herniation. It may occur herniation of the brainstem. Brainstem কোথায় থাকে রে? কোথায় থাকে ব্রেনস্টেমটা? বল, ব্রেনস্টেম কোথায় থাকে? কোথায় থাকে? ব্রেনে থাকে না অন্য কোথাও থাকে? ব্রেনে কোন চিন্তা থাকে? ঠিক আছে, ব্রেনস্টেমে আমাদের সমস্ত ভাইটাল অর্গানসের সেন্টারগুলো কিন্তু ব্রেনস্টেমে। তো ব্রেনস্টেম হার্নিয়েশন মানে হচ্ছে খুব ডেঞ্জারাস জিনিস। হার্নিয়েশন মিনস কোন দিকে বেরোবে? এটা ফরামেন অফ ম্যাগনাম দিয়ে নেমে গেল, ফরামেন অফ ম্যাগনাম দিয়ে এত ব্রেনের প্রেসার বেড়ে গেল, নেমে গেল। একটু নেমে গেলেই কিন্তু ওই যে সব ভাইটাল সেন্টারগুলো আছে, রেসপিরেটরি সেন্টার, ভেগাস, যে নিউক্লিয়াস, সব ওখানটাতে আছে।
যেই প্রেসার করবে সঙ্গে সঙ্গে দেখবে। তো ব্রেন স্টেম হার্নিয়েশন, তো হাইপোনাট্রিমিয়াতে কেন হবে ব্রেন স্টেম হার্নিয়েশন? ইনক্রিজ ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেসার। কেন হবে ইনক্রিজ ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেসার? মেকানিজমটা কি আগের দিন বলেছিলাম। হাইপোনাট্রিমিয়াতে কেন হবে? সোডিয়াম বেরিয়ে গেছে, তাহলে ব্লাডে জল বেশি আছে, তাহলে সেলের মধ্যে কি আছে? কনসেন্ট্রেশন বেশি আছে। এটা কোথায় একটা প্লেস? সেলের বাইরে তো, ব্লাডটা কোথায় থাকে? সেলের বাইরে থাকে তো। এক্সট্রা সেলুলার কম্পার্টমেন্ট, এক্সট্রা সেলুলার কম্পার্টমেন্টের মধ্যে আছে ব্লাড ভেসেলস আছে, আর ইন্টারস্টিশিয়াল একটা লেয়ার আছে, ঠিক আছে? ফ্লুইডটা লস হচ্ছে কোত্থেকে? ওই এক্সট্রা সেলুলার প্লেস থেকে লস হয়ে যাচ্ছে, বেরিয়ে গেল, ঠিক আছে? হাইপোনাট্রিমিয়া মানে নুনটা বেশি বেরিয়ে গেছে, তাহলে যেটুকু আছে জল আছে, তাহলে কোষের মধ্যে কি আছে? কোষের কনসেন্ট্রেশন কিন্তু এর থেকে বেশি। এই যে ব্লাড আছে তার থেকে কোষের কনসেন্ট্রেশন অনেক বেশি, কেন কোষের মধ্যে কি থাকে? মেনলি পটাশিয়াম, এখানে তো সোডিয়াম লস হয়েছে, তাহলে ওর কনসেন্ট্রেশন যদি বেশি, আমি বলবো নর্মাল আর কি, তুলনামূলক হচ্ছে ব্লাডের থেকে, তাহলে জল কোথা থেকে কোথায় যাবে? একটা তো ডায়রিয়া হয়ে বেরোচ্ছে, বাকি জল ব্লাড ভেসেলস থেকে সেলের মধ্যে ঢুকবে না? ঢুকবেন না? বুঝতে পেরেছিস না? বুঝতে পারছিস না? যা বুঝতে হলে আমাকে বলবো, এটা ক্লিয়ার হতে হবে, নাহলে কিন্তু মুশকিল হয়ে পড়বে। তাহলে হাইপোনাট্রিমিক ডিহাইড্রেশনে স্টুলে যেমন লস হচ্ছে, তার সাথে জলটা কিন্তু আর একটা অন্য কম্পার্টমেন্টে ঢুকছে, দ্যাট ইজ দ্য সেলুলার কম্পার্টমেন্ট, কারণ ওখানে সেলের মধ্যে কনসেন্ট্রেশন অনেক বেশি আছে। তাহলে বাই অসমোসিস প্রসেসে কি হয়? কম কনসেন্ট্রেশন থেকে বেশি কনসেন্ট্রেশন, ওখানে যদি জল ঢুকে সেলটা কি হবে? আস্তে আস্তে সোয়েল করবে, তো সোয়েলিং হলেই তো অটোমেটিক্যালি ইনক্রিজ ইন্টারক্রেনিয়াল প্রেসার হবে, কারণ আমার তো ক্রেনিয়ামটা তো একটা ফিক্সড ইয়ে, ওটা বাড়ার জায়গা নেই, তাহলে ইনক্রিজ ইন্টারক্রেনিয়াল টেনশন। এর মধ্যে কিছু সেল রাপচার করতে পারে, আলটিমেটলি রাপচারও করতে পারে, তখন কনভালশন হতে পারে, বা যদি ব্রেন স্টেম হার্নিয়েশনও হতে পারে। এই হচ্ছে মেকানিজম, এবং বেশিরভাগ দেখা গেছে সিপিএম বলা হয় আর কি, সেন্ট্রাল পন্টাইন মাইলিনোলাইসিস, ওই টার্ম থেকে বলা হয়। ওই যে যখন তোমার ইনক্রিজ ইন্ট্রাক্রেনিয়াল টেনশন বেড়ে যখন ড্যামেজ হলো, সেলুলার ড্যামেজ হচ্ছে, দেখা গেছে ওই পন্টাইন ওই কোষগুলো বেশি ড্যামেজ হয়, ওর জন্য ওটা স্পেশালি নাম হচ্ছে সেন্ট্রাল পন্টাইন মাইলিনোলাইসিস, মাইলিনের সেলগুলোকে বেশি ড্যামেজ করে, সিপিএম বলা হয়, ঠিক আছে? তাহলে এই মেকানিজমটা কিন্তু, তাহলে এই জন্য কিন্তু এখানে কিন্তু হচ্ছে তোমার ইনক্রিজ ইন্টারক্রেনিয়াল টেনশন বা সেলুলার ইডিমা বলতে পারো, সেলুলার ইডিমা। নেক্সট হচ্ছে হাইপারন্যাট্রিমিয়া, এর ক্লিনিক্যাল ফিচার্স মোটামুটি কি? এক্সট্রিম থার্স্ট থাকে, যেমন ওই সাম ডিহাইড্রেশনে যেমন থার্স্ট থাকে, অত খুব বেশি থার্স্ট থাকলে মাথায় রাখতে হবে যে হাইপারন্যাট্রিমিক ডিহাইড্রেশন হচ্ছে, কারণ ওখানে কিন্তু জল বেশি বেরিয়ে গেছে, যার জন্য সোডিয়াম লেভেল বেড়ে যাচ্ছে ব্লাডে, ব্লাড থেকে জলটা বেশি বেরিয়ে গেছে, তার জন্য সোডিয়াম লেভেলটা কনসেন্ট্রেটেড হয়ে যাচ্ছে। সেখানে কিন্তু সেলে কি হচ্ছে? সেলের জল যদি কমে যায় তাহলে কি হবে? সেল আরো হাইড্রেট করতে চাইবে, তার তো সেল থেকেও জল বেরিয়েছে, তো সেলুলার শ্রিঙ্কেজ হয়েছে সেখানে, যেখানে হাইপারন্যাট্রিমিক ডিহাইড্রেশন হবে সেখানে যে সেলুলার শ্রিঙ্কেজ, এত ওরা গুলিয়ে ফেলছিস, মেকানিজমটা শুনতে। তো ব্লাডের তে সোডিয়াম খুব বেশি আছে, হাইপারন্যাট্রিমিক ডিহাইড্রেশন মানে এমন একটা কন্ডিশন তৈরি হয়েছে, তাকে তো খুব নুন খাইয়েছে, বাড়ির লোক জানে যে ওআরএস দিলি ভালো হয়ে যাবে, অত ওআরএস কে মেডিসিন হিসাবে এমন ভাবে খাইয়েছে যে নুন বেশি হয়ে গেছে, তাহলে ব্লাডে নুন বেড়ে গেছে, নুন যদি বেড়ে যায় তাহলে কি হবে? হাইপারন্যাট্রিমিয়া হলো, তাই তো? তাহলে কোষের কনসেন্ট্রেশন সেই তুলনায় কম, গ্যাস কোষের কনসেন্ট্রেশন এই কনসেন্ট্রেশন ব্লাডের কনসেন্ট্রেশন থেকে সেই সময় কম হচ্ছে, কিন্তু তাহলে তখন কি হবে? সেল থেকে ওয়াটারটা ব্লাডে আসবে, তো ওইটাকে ইকুইলিব্রিয়াম আনার জন্য, তাহলে শ্রিঙ্কিং, বুঝতে পেরেছো? তাহলে এই ক্ষেত্রে কিন্তু সেলুলার শ্রিঙ্কেজ হবে, তাহলে যখনই সেলুলার শ্রিঙ্কেজ হবে আমাদের খাস যেহেতু তো একই কোষ, খেতে চাই, এক্সেসিভ থার্স্ট হয়ে যাবে, খেয়ে তার শান্তি হচ্ছে না, আরো খাবো আরো খাবো, এটা মাথায় রাখতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে তখন আমি সে যদি শুধু প্লেন ওয়াটার যদি খেতে চায়, তাকে আমি জোর করবো না যে এটা খেতেই হবে ওআরএস,
এটা খেতে হবে, খাচ্ছে আর বমি করছে, খাচ্ছে বমি করছে, ভালো লাগছে না, তারা নুন ভালো লাগছে না, তাহলে এগুলো একটু সেই সময় একটু মানে হ্যাঁ একটু মেলিয়েবেল হতে হবে ব্যাপারটা। খাবে নিশ্চয়ই চেষ্টা করতে হবে যে হ্যাঁ তুই মাঝে মাঝে চেষ্টা করবে, তুই জল খাচ্ছে আগে আমার তো হাইড্রেশনটা ঠিক হোক, না তোমার কিডনি ড্যামেজ হয়ে যাবে, সবই তো ড্যামেজ হয়ে যাবে, জিনিসটা বুঝতে পেরেছিস? তাহলে এক্সট্রিম এনসেফালোপ্যাথি, এখানেও ব্রেনের মধ্যে তো সেলুলার সিঙ্কেজ হচ্ছে, তাহলে একটা এনসেফালোপ্যাথির মতন একটা মেটাবলিক ডিরেঞ্জমেন্ট হয়ে যাচ্ছে। বেশ, অ্যাটাক্সিয়া, নিস্ট্যাগমাস, ইম্পেয়ার্ড কনসাসনেস, ইভেন সিজার, এখানে কিন্তু স্কিন টার্গার উইল নট বি লস্ট। সোডিয়াম এত আছে যে স্কিন টার্গার ইজ নট লস্ট, স্কিন টার্গারটা মেনটেন করে মেনলি কিন্তু কিছুটা সোডিয়াম দিয়ে, সোডিয়াম যদি বেশি লস হতো, ফ্লুইডও লস হতো, তাহলে কিন্তু স্কিন টার্গারটা লস হতো, সেই জন্য ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেসে সোডিয়াম অ্যান্ড ফ্লুইড চলে গেছে। কিন্তু সোডিয়াম যদি প্রচুর থাকে তখন দেখবো স্কিনটা টাইট হয়ে আছে, টাইট হয়ে আছে, সেখানে স্কিন পিঞ্চ, ডিহাইড্রেশন আছে কিন্তু স্কিন পিঞ্চ দেখতে অ্যাবসেন্ট, তাহলে হাত দিলে বুঝবে একটা সলিডিফিকেশনের মতন লাগে স্কিনটা, সলিডিফিকেশন, এই যে নরম আছে, ইলাস্টিসিটি নেই, মাথায় রাখতে হবে যে মেবি এ কেস অফ হাইপারন্যাট্রিমিক ডিহাইড্রেশন। হ্যাঁ, এই ছাড়া সাইনাস থ্রম্বোসিস হতে পারে, রেনাল ভেন থ্রম্বোসিস হতে পারে। তাহলে ক্লাসিফিকেশনটা বুঝতে পারছো তো? ক্লাসিফিকেশন যদি দেয় স্বর্ণ, তাহলে এই দুটো, একটা হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য ওয়েট লস আর অ্যাকর্ডিং টু দ্য ল্যাবরেটরিক্যাল sodium level. Now, physiology of ORT. This is the main thing in our diarrhea management. ORT, ORT, ORT. ORT means oral rehydration therapy. So, ORT is rehydrating a dehydrated patient through oral route. That is the oral rehydration therapy through the oral route. আর যেটা আমরা ইয়েতে দিই, ওই স্যালাইন ট্যালাইন এসব দিই, সেটাকে কি রুট বলি? প্যারেন্টেরাল রুট, প্যারেন্টেরাল। ভেরি গুড। নাও ফিজিওলজিক্যাল বেসিস অফ ওআরটি। তো ওআরটি আর ওআরএস কি সেম থিং? এটা থেরাপি। তুমি ওরাল রিহাইড্রেশন তুমি কি দিচ্ছ সেটা আলাদা জিনিস। তুমি বলছো যে আমি হয়তো ঘোল খাইয়ে তাকে আমি ওআরটি করছি, ঘোল, কিন্তু লস্যি খাইয়ে তাকে আমি কারেক্ট করছি, দ্যাট ইজ দ্য ওআরটি। ঠিক আছে? তো ফিজিওলজিক্যাল বেসিস অফ ওআরটি, that is the oral rehydration therapy is the mainstay of therapy for diarrhea. Only the ORT. Though electrolytes and water are lost in stool, it is seen that glucose-dependent sodium pump remains intact, and water absorption is functioning across the intestinal mucosa. Though there is a loss of fluid and sodium, but it is seen that there are in the intestine, they have the capacity to absorb also the sodium and water. That is what is absorbed by active process. Active process means there is a pump action. তোমরা তো পাম্পে জানো তো, সাইক্লিক এমপি, এটিপি, হেনোতান, এই সব দিয়ে একটা পাম্প মেকানিজম আছে। ওকে, গ্লুকোজ and sodium transport across the cell membrane are interlinked. আমি যদি এখানে গ্লুকোজের আমাদের কি সম্পর্ক আছে এখানে? আমি তো সোডিয়াম বেরোচ্ছে আর জল বেরোচ্ছে, আমি সোডিয়াম আর জল দিলেই তো হতো, গ্লুকোজটা কেন দিচ্ছি? গ্লুকোজ একমাত্র সোডিয়াম নিজে ঢুকতে পারবে না। হ্যাঁ, আমি এখানে একা ঢুকতে পারি না, আমাকে প্রথম দিন একজন এনে ঢুকিয়ে দিয়ে গেল, আজকেও তাই, কোথায় গেল? আমার এখানে ঢুকিয়ে দিয়ে গেল। তা ওইভাবে তাহলে গ্লুকোজ হচ্ছে, গ্লুকোজ যখন যাবে সে তার পিঠেতে একটা সোডিয়ামকে নিয়ে যাবে, আবার শুধু সোডিয়াম যাবে না, সে আবার কি করবে? একটা জলকে নিয়ে যাবে। কি বললাম? তাহলে ইন্টারলিঙ্ক। গ্লুকোজ and sodium transport across the cell membrane are interlinked. Even if glucose is not available, galactose, sucrose, certain amino acids like glycine, they also
enhance the sodium absorption. গ্লুকোজ পেলে না, ভাতের ফ্যান দিয়ে করবে তুমি, কি বলো বুঝতে পারছো তো? ভাতের ফ্যান সেটা দিয়ে করবে, ঠিক আছে? মুড়ি ভিজে জল, কারণ মুড়ির মধ্যে কি আছে? কার্বোহাইড্রেট আছে, তো চটকে খাচ্ছে। তাহলে other if glucose is not available, these also helps in the absorption. So when glucose is absorbed, sodium is also absorbed along with the glucose, even though at the same time sodium is actively lost through the diarrhea. During that period, glucose is also absorbed and it will absorb the sodium side by side. ORS containing glucose and sodium, এটা দেখা গেছে যে যদি গ্লুকোজ আর সোডিয়ামের কনসেন্ট্রেশন রেশিও যদি 1:1 থাকে, তার অ্যাবজর্পশন অনেক বেটার পাওয়া যায়। যার জন্য রেশিওটা হচ্ছে 1:1। তাহলে পরীক্ষার সময় যদি গ্লুকোজটা বলতে পারো যে এত মিলিগ্রাম আছে, তাহলে সোডিয়ামটা বলতে পারবে। এটা মনে রাখবে, এটা একটা ফর্মুলা, 1:1। সোডিয়াম অ্যাবজর্পশন, এটা অলরেডি তো বলা হলো। সোডিয়াম অ্যাবজর্পশন promotes water absorption, so there is a repletion of sodium and water losses. ORS reduces stool purge and prevents electrolyte imbalance. তাহলে ORS এটা তো ওরাল রিহাইড্রেশন সলিউশন, এর কাজ হচ্ছে ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্সকে কারেক্ট করছে। তাহলে কি কি মাইন্ডে রাখতে হবে ওআরটির সময়? osmolarity of the ORS should not exceed that of blood, এটা হচ্ছে একটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। তাহলে আমি যে সলিউশনটা গুলছি, আমি যদি বাড়িতে তৈরি করি, তাহলে সেটার অসমোলারিটি যেন ব্লাডের থেকে বেশি হয়ে না যায়। ব্লাডে আমাদের ইউজুয়ালি থাকে 290, একটা রেঞ্জ আছে 290 মিলি ইকুইভ্যালেন্ট পার লিটার, এটা ব্লাডে থাকে। তাহলে আমাদের যে ওআরএসটা দেবো তার osmolarity should be below this level, below 290. Okay, usually থাকে 245। স্ট্যান্ডার্ড হু ওআরএস যেটা প্রিভিয়াসলি ইউজ হতো, স্ট্যান্ডার্ড তখনই প্রথম মানে হু ওআরএস আসে, যখন কলেরা হতো তখন দেখা যেত অসমোলারিটি ছিল 311 মিলি ইকুইভ্যালেন্ট পার লিটার, তার মানে ব্লাডের থেকে অনেক বেশি, তাই তো? was changed to low osmolarity who ORS, that is the 245 milli equivalent per liter। তাহলে এখন এটা চেঞ্জ হয়েছে, আগেটা নেই, ওল্ডটা আর নেই, ঠিক আছে? 245টা ব্লাডের থেকে যেটা আছে তার থেকে বেশি না কম হলো? কম। তার জন্য এটার নাম হচ্ছে লো অসমোলার ORS, ঠিক আছে? So low osmolar fluid present in the intestine, যেটা খাচ্ছি লো অসমোলার, ব্লাডের ইন্টেস্টাইন হলে তো ব্লাড ভেসেল প্রচুর, ব্লাডে যেটা আছে তার বেশি আছে, তাহলে জল কোথায় যাবে? লো মানে অসমোলারটা লো, মানে জলটা বেশি তো ব্লাডের থেকে। লো অসমোলার মানে কনসেন্ট্রেশন যদি কম হয়, ব্লাডের থেকে কনসেন্ট্রেশন কম না, তার মানে এখানে জলটা বেশি তো, সলিউটটা কম আছে, আর ব্লাডের সলিউট বেশি, তাহলে অসমোসিসের ক্ষেত্রে এই লো অসমোলার থেকে হাই অসমোলার থেকে ফ্লুইডটা চলে যাবে, জলটা চলে যাবে শুধু, ঠিক আছে তো? So low osmolar fluid present in the lumen compared to the blood allows greater absorption of fluid into the bloodstream across the concentration gradient. এটা বুঝতে পারছো তো লো অসমোলারের এটা কারণটা কি? লিখতে পারিনি, না পারলে বলবি, কোনো অসুবিধা নেই। তাহলে ওআরটি, ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপি, দ্যাট ইজ কারেকশন অফ ফ্লুইড থ্রু দ্য ওরাল রুট। হ্যাঁ, ওআরটি 2 টাইপ, অলরেডি আমি একটু বলে দিয়েছি কি কি তাহলে আছে ওআরটি বলতে। একটা হচ্ছে
হু ওআরএস, আর একটা হচ্ছে হোম অ্যাভেলেবেল ফ্লুইড। ওআরটি মানে একটা হুয়ের একটা ফর্মুলা তৈরি করা আছে, আর একটা আমরা বাড়িতে তৈরি করতে পারি। আমরা সবাই খাই, নুন চিনি লেবু শরবত তো খাই, তো কাজ হয়ে যাবে, কোনো অসুবিধা নেই। বলছে এটা ভালো খাবে, নুন চিনি লেবু দিলে ভালো খাবে। ওআরএস, ওই ওআরএস যেটা প্যাকেটে পাওয়া যায়, ওর ফ্লেভার সবাইটা ভালো লাগে না। কি রে, বুঝতে? তাহলে একটা হু ওআরএস ইউজ ফর অল টাইপস অফ ডায়রিয়া অ্যান্ড অ্যাট অল এজেস, একটা ফর্মুলা তৈরি করে দিয়েছে। আর একটা হচ্ছে হোম অ্যাভেলেবেল ফ্লুইড। তাহলে ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপি আমি দুই রকম ভাবে করতে পারি, ওআরএস, হু ওআরএস বলতে হবে, আর একটা হচ্ছে হোম অ্যাভেলেবেল অনেক ফ্লুইড আছে। হ্যাঁ, এখানে দেখো রেডে যেটা লেখা আছে সেটা হচ্ছে ওল্ড, এই লালগুলো হচ্ছে সব ওল্ড, আগের ফর্মুলা ছিল, আগেতে ফর্মুলাটা ছিল, এখন আর এইটা পাবে না। আর পাশে যেটা লেখা আছে ব্ল্যাক, সেটা হচ্ছে লো অসমোলার, এই যে লো অসমোলার যেটা ব্র্যাকেটে লেখা আছে লো অসমোলার, মানে এটা এখন আমাদের এখানে এখন আমরা ইউজ করি। সোডিয়াম হচ্ছে 3.5, ওল্ডে ছিল, এখন হয়ে গেছে 2.6। বাইকার্বনেট বা সাইট্রেট যেটা আছে সেটা আগে ছিল যা, এখনো তাই আছে 2.9। পটাশিয়ামটাও সেম আছে 1.9, 1.5, 1.5। গ্লুকোজটা চেঞ্জ হয়েছে, আগে ছিল 20 গ্রাম থাকতো 1 লিটারে, এখন আছে 13.5 1 লিটারে। দুটোই কিন্তু 1 লিটারে গুলার। আর এখন যদি এর যদি মিলি ইকুইভ্যালেন্ট বা মিলি মোলে যদি আমরা হিসাব করে দেখি, আগে দেখো সোডিয়ামটা থাকতো 90 মিলি ইকুইভ্যালেন্ট পার লিটার, এখন হয়ে গেছে সেটা কত 75, এখন হয়ে গেছে 70। তাহলে লো অসমোলার হচ্ছে, বুঝতে পারছো তো? ক্লোরাইড আগে ছিল 80, এখন হয়ে গেছে 65। পটাশিয়াম আগে 20, এখনো 20 আছে। সাইট্রেটও 10 আছে। আগে গ্লুকোজ ছিল 111, এখন হয়ে গেছে 75। তাহলে টোটাল দেখো, আগেরতে ছিল 311 মিলি মোল পার লিটার, আর এখন হয়ে গেছে 245 মিলি মোল পার লিটার, মিলি ইকুইভ্যালেন্ট। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে কম। নিউ ওআরএস যেটা মানে লো অসমোলার ওআরএস, এটা হচ্ছে নিউ বলি চলছে এখনো। লো অসমোলার যেটা যেটা আমরা এখন ইউজ করছি টু প্রিভেন্ট দ্য হাইপারন্যাট্রিমিয়া। আগেকার দিনে ওই যে বললাম লুজ টুল হচ্ছে, ওই ওআরএসটা খাই যাচ্ছে। এটার অ্যাকচুয়ালি সোডিয়ামটা বেশি আছে, তোমরা দেখলে তো ওল্ড যেটা, ওটার কারণ হচ্ছে আগে যখন কলেরা আসলো, কলেরা, তখন হাইপোন্যাট্রিমিক ডিহাইড্রেশন হতো, সিক্রিটরি এত সোডিয়াম বার করে দিত। তাহলে হাইপোন্যাট্রিমিয়া হলে হতো কি, ভলিউম ডিপ্লিশনটা খুব কুইকলি হতো, কারণ হচ্ছে স্টুলে বেরোচ্ছে, আর যেহেতু হাইপোন্যাট্রিমিয়া সেলের মধ্যেও ঢুকে যাচ্ছে, তাহলে ব্লাড ভলিউম খুব কুইকলি কলাপস করে যাচ্ছে। 2-4 বার স্টুল পাস করি, শক হয়ে গেল। আরে এখন তোকে 5 বার 10 বার করে স্টুল পাস করতে শক হচ্ছে না। ঠিক আছে, তখন সোডিয়াম লসটা বেশি হতো। তখন কিন্তু এই কনসেন্ট্রেশনের সোডিয়াম দিয়ে তখন এই ওআরএসটা আনা হয়, এবং ওইটা আনার পর ড্রামাটিক ইম্প্রুভমেন্ট। যেই খাওয়াতে আরম্ভ করলো কলেরা ভালো হয়ে যাচ্ছে, আর হচ্ছে না, মরক এপিডেমিক আর হচ্ছে না। তার আগেতে ওই সাদা জল খাওয়াতো, ভেজা পাত্র খাওয়াতো, আমাকে খেতেও দিত না, এত ওর শরীরে জল বেশি হয়ে গেছে, এত জল বেরোচ্ছে, আর খেতে দিন না জল, আরো ডিহাইড্রেটেড হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, তখন এই সোডিয়ামটা এই কনসেন্ট্রেশনে আনা হলো, যে হ্যাঁ এটা ড্রামাটিক ইম্প্রুভমেন্ট। এরপর তো কলেরা আস্তে আস্তে চলে গেল, ডায়রিয়াটা তো রয়ে গেল। এখন ডায়রিয়া কমনেস্ট কজ কি বলেছিলাম, ভাইরাল ডায়রিয়া, রোটা ভাইরাস। এখন যে ডায়রিয়া গুলো হচ্ছে এগুলো হচ্ছে আইসোন্যাট্রিমিক ডিহাইড্রেশন। সোডিয়াম লস হয়তো 50 মিলি ইকুইভ্যালেন্ট কি 7 মিলি ইকুইভ্যালেন্ট পার লিটার অফ তুলে বেরোচ্ছে, সেখানে আমার অত সোডিয়াম দেওয়ার দরকার নাই।
কিন্তু সেইটা জানতে জানতে টাইম চলে গেল অনেক দিন, ওই ওআরএসটাই খাই যাচ্ছে। তখন ওই মাথার মধ্যে সব ঢুকেছে, ওইটা হলে ওইটাই খাওয়াতে জোর, ওরাই খাই যা খাই যা। আইসোনাট্রিমিডিয়াসিস এখনো খাচ্ছে, হাইপারনাট্রিমিয়া হয়ে যাচ্ছে, স্কিন গুলো টাইট হয়ে চলে আসছে, কনভালসেন্স হচ্ছে, আমরা প্রচুর দেখেছি ওই খাওয়াতে। এবং তখন মাথার মধ্যে ঢুকেছে এইটাই মেন চিকিৎসা, চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেছে, সেটাই তার মাথার মধ্যে আছে। তখন হলো কি, দুবার ওই ওল্ড ওয়ারে, তখন তো নিউ ওই লো অসমোলার ওয়ারেস আসেনি বাজারে, তখন হলো কি একটা ফর্মুলা এলো যে দুবার ওল্ড ওয়ারেস দাও, একবার প্লেন ওয়াটার। তুমি যদি 2 চামচ ওআরএস 1 চামচ দিলে, আবার 5 মিনিট 1 চামচ দিলে, তারপরে 5 মিনিট পর তুমি প্লেন ওয়াটার দাও, তাহলে তুমি হিসাব করে দেখবে 2/3 যখনই হয়ে যাবে, 90 2/3 করলে কত হচ্ছে দেখো না, 60। তাহলে তখন এই একটা, আর তখন দেখা গেল আস্তে আস্তে যে হাইপারনাট্রিমিক ডিহাইড্রেশন চান্সেস কমে গেছে। তারপরে তো আমাদের এই এখন এই ফর্মুলাটা সব পলিসি করে বুদ্ধি খাটে বাঁচা। তাহলে ওল্ড ওআরএস আর লো অসমোলার ওআরএস এর বেসিক ডিফারেন্সটা বুঝেছো তো? হ্যাঁ, কমপ্লিকেশন যদি বলা হয় যে ওল্ড ওআরএস এর কমপ্লিকেশন হাইপারনাট্রিমিয়া হয়। এবারে হোম অ্যাভেলেবেল ফ্লুইড, ওটা তো হু হয়ে গেল। হোম কি করবে, বাড়িতে নুন চিনি লেবুর শরবত, এখানে একটা বলা আছে কি করে দিচ্ছে দেখো, একটা নুন নিচ্ছে 1 লিটার জলে, কিন্তু নুনটা কতটা নিচ্ছে, এই ফার্স্ট ক্রিজ পর্যন্ত নুনটা নিচ্ছে, 3টে আঙুলে ধরলাম, ফার্স্ট ক্রিজ পর্যন্ত নুনটা নিলাম। এটা বাড়িতে তৈরির জন্য এলো হচ্ছে এম্পেরিক্যাল কতকটা, ফার্স্ট ক্রিজ হবে ইন্ডেক্স ফিঙ্গার, 3টে আঙুলে 3 ফিঙ্গার পিঞ্চ কিন্তু, আর 4 ফিঙ্গার স্কুপ বা ফিস্ট চিনি দিয়ে দিল, বা গুড় যেটা পাওয়া যাবে দিয়ে দিলাম। দিনে 1 liter of boiled and cool water and added few drops of lemon. Why lemon? Yeah, citrate. আর কি কি হতে পারে? আচ্ছা, আমি যে ওটা তৈরি করলাম তার মধ্যে ওই যে নুনটা দিলাম, কি পেলাম আমি? সোডিয়াম ক্লোরাইড পেলাম, সোডিয়াম আর ক্লোরাইড। আর ওই যে চিনিটা দিলাম, কি পেলাম? গ্লুকোজ পেলাম। তাহলে সোডিয়াম পেলাম আর গ্লুকোজ পেলাম। হ্যাঁ বলো, ইয়েস। আমার পটাশিয়ামটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এখানে, সাইট্রেট আছে, পটাশিয়ামটা তো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। যে কোনো ফ্রুট জুসে তুমি পটাশিয়াম বেশি পাবে, কিন্তু ফ্রুট যদি বেশি খাও সেখানে আবার কি ডায়রিয়া হবে? অসমোটিক ডায়রিয়া। ফাইবার তো প্রচুর থাকে, অসমোটিক ডায়রিয়া হয়ে যাবে। তাহলে আমার সবচেয়ে কমের মধ্যে পটাশিয়াম হচ্ছে লেবু, পাতি লেবু যেটাকে বলি, ফিউ ড্রপস অফ লেমন জুস দিয়ে পটাশিয়ামটা পেয়ে গেল, তার সাথে সাইট্রেটটা ভেঙে কি হবে? সাইট্রেট কি আমার লাগবে? আমার কি লাগবে? লিভারে মেটাবলিজমে বাইকার্বনেট তৈরি হবে, কারণ এখানে কি হয়, বাইকার্বনেটটা লস হয়, যার জন্য আমার অ্যাসিডোটিক ব্রিদিং হয়। এখানে অ্যাসিডোটিক ব্রিদিং, সেখানে আমার বাইকার্বনেট দরকার, ওইটা মেটাবলাইজ হয়ে বাইকার্বনেট তৈরি হয়। ঠিক আছে। আর একটা দেখবে, ট্রেনে বাসে গেলে দেখবে লেবু শুনছে, কেন শুনবে? ওই যেটা বলছিলাম ঘোল, যোঘাট, ওটা তো ঘোল, ওইটাই ঘোল, যোঘাট উচ্চারণ তো পরিষ্কার আমিও করতে পারি। হ্যাঁ, এটা অ্যাকচুয়াল উচ্চারণ কি? আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ, তাহলে ঘোল, অ্যাকচুয়ালি ঘোলের মধ্যে কি আছে বল? ইয়েস, কি বললে? হ্যাঁ, ল্যাক্টোবেসিলাস। ঘোলটা দই থেকে তৈরি করতে হয়, ল্যাক্টোবেসিলাস আছে। তার সাথে সুগারটা কি আছে না নষ্ট হয়ে গেছে? তো নষ্ট হয়ে গেছে, তাহলে ল্যাক্টোবেসিলাস আছে, তাকে আমি জল দেবো, তাতে আমি সল্ট দেবো, একটু সুগার দেবো, তাহলে আমার কিছু না পাওয়া গেলে আমি কিন্তু ঘোল বা লস্যি খেলেও আমার কাজে লাগবে, কিন্তু ইয়েটা ঠিক রাখতে হবে। মুটো মুটো চিনি দিয়ে দিলাম, যে অসমোটিক ডায়রিয়া করিয়ে দিলাম, সেটা যেন না হয়।
তাহলে ঘোল আছে, ডালের জল আছে, ডালের স্যুপে তো তোমার জল পাচ্ছ আর নুন তো পেয়ে যাচ্ছ, তাহলে আমার ইমিডিয়েটলি আমার কাজটা মিটে যাচ্ছে। তারপরে আমি জোগাড় করবো। পটাশিয়ামটা আমাদের অতটা ইম্পর্টেন্স নেই এই মুহূর্তে, সোডিয়াম আর ফ্লুইড জলটাতে বেশি ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, ভেজিটেবল ও চিকেন স্যুপ আর টেন্ডার কোকোনাট অয়েল, ডাবের জল খেতে বলা হয়। হ্যাঁ, রাইস ওয়াটার ইলেকট্রোলাইট সলিউশন, রাইস ওয়াটার ভাতের ফ্যান যেটা বলছিলাম, এটা কি করা হয়, ডিক্যান্টেড সলিউশন আফটার কুকিং রাইস উইথ অ্যাডেড সল্ট। ভাতের ফ্যান নিলাম, তাতে একটু অ্যাডেড সল্ট দিলাম আর একটু জল দিলাম, দিয়ে তার একটা মিক্সচার করে খাওয়ানো যাবে। কোথাও কিছু না পাওয়া গেলে আমি তখন এটা খাওয়াবো। রাইসের মধ্যে আমার কার্বোহাইড্রেট আছে, তাহলে আমি সুগারের পেরিয়ে যাচ্ছি, তাহলে হ্যাঁ গ্লুকোজের পরিবর্তে আমি সেটাকে ব্যবহার করতে পারছি। এই ছাড়া আর একটা সলিউশন আছে ফর ম্যালনিউট্রিশন, রেসোম্যাল, দ্যাট ইজ দ্য রিহাইড্রেশন সলিউশন ফর ম্যালনিউট্রিশন। এখানে একটু চেঞ্জ আছে, গ্লুকোজটা বেশি আছে, সোডিয়ামটা দেখো কম আছে, হ্যাঁ, ক্লোরাইড পটাশিয়ামটা আবার বেশি আছে। কারণ ম্যালনিউট্রিশনে যখন তোমরা নিউট্রিশন পড়ছো তো তোমাদের নিউট্রিশন, তাতে যদি দেখবে যে আমার বডিতে সোডিয়াম রিটেনশন হয়ে যায়, পটাশিয়াম লস বেশি হয় ম্যালনিউট্রিশনে, হাইপোটোনিয়া থাকে, এবং এদের ক্ষেত্রে ডিহাইড্রেশনটা ক্যালকুলেট করা খুব মুশকিল হয়ে পড়ে। কি কি ক্ষেত্রে, একটা হচ্ছে ম্যালনিউট্রিশনের ক্ষেত্রে, যারা খুব ওবেজ তাদের ক্ষেত্রে ডিহাইড্রেশন ক্যালকুলেট করাটা একটু মুশকিল হয়। আর একটা হচ্ছে যাদের ইডিমেটাস, ফুলে গেছে, জল জমে গেছে, ইডিমা হয়ে গেছে, অ্যানাসার্কা, তাদের ক্ষেত্রে তুমি ডিহাইড্রেশনটা কিন্তু ক্যালকুলেট করা মুশকিল। ইউজুয়ালি আমাদের একটা নর্মাল হচ্ছে যে তুমি একটা যতটা পারো একটা অ্যাসেস করার চেষ্টা করো, তার থেকে 1 ডিগ্রি কম ধরো। আমি যদি সিভিয়ার ধরি, আমি মডারেট হিসেবে তাকে বা সাম ডিহাইড্রেশন হিসেবে তাকে আমি ঠিক করি। বলুন কারণ হচ্ছে ম্যালনিউট্রিশনে কি হয়, সাবকিউটেনিয়াস ফ্যাটটা লস হয়ে গেছে, তাহলে যখন স্কিন পিঞ্চ যদি এমনিই করো দেবে স্কিন পিঞ্চ হয়ে গেছে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে যদি ডায়রিয়া থাকে তাহলে আমাদের অ্যাসেস করাটা একটু, যার জন্য এদের ক্ষেত্রে কিন্তু ট্রিটমেন্ট করতে খুব কনসাসলি করতে হবে, এটা মাথায় রাখবে। নাও টাইপস অফ ফ্লুইড, কি কি ডিহাইড্রেশনের টাইপস অফ ফ্লুইড আমরা কি কি দেবো বলো, তাহলে টাইপস অফ ফ্লুইড কি কি বললাম, কি কি দেওয়া যেতে পারে বলো একটু, টাইপস অফ ফ্লুইড, হ্যাঁ একটা ওআরএস, ওয়াটটি, আর কি দিতে পারি, না না ওয়াটটি, অত ওয়াটটির মধ্যে সব পড়ে গেল, ওয়াটটি তো ওটা তো ওয়াটটি, ওয়াটটি বাদ দিয়ে আমরা আর অন্য কোন স্ট্রিমের কথা চিন্তা করতে পারি ফ্লুইড, তার থেকে বলেছিলি কারেন্টেরা, আমি তো টাইপস অফ ফ্লুইড বলেছি, আমি তো এখানে ওয়াটটির টাইপ কিছু আসেনি, ফ্লুইডের টাইপ বলেছি যে ডায়রিয়াতে আমরা কি ফ্লুইড দেবো, তাহলে একটা ওয়াটটি দিতে পারি। ওআরটি অলরেডি বলা হয়েছে যে হু ওআরএস আর হচ্ছে হোম অ্যাভেলেবল ফ্লুইড অ্যান্ড প্যারেন্টারাল ফ্লুইড থেরাপি। প্যারেন্টারালটা আমরা কিসে কিসে দিতে পারি, কোথায় দেবো, আইভি মাইন্ড পুরো নাম, ইন্ট্রাভেনাস দিতে, আর কোথাও দিতে পারি, ইন্ট্রাভেনাস ছাড়া আর কোথায় ফ্লুইডটা দিতে পারবো, হ্যাঁ নাক দিয়ে কি দিয়ে, ফিডিং টিউব, নাক দিয়ে পড়ানো হয়, ইয়েস, এটাকে যেখানে আমরা কিছুই দিতে পারবো না, আমরা একটা রাইল টিউব পরিয়ে সেখানেও দিতে পারি, কিন্তু সেটা কিন্তু ওয়াটটির মধ্যে পড়লো, সেখানে কিন্তু মানে প্যারেন্টাল ফ্লুইডে দিচ্ছি, সেখানে ওয়াটটি ওআরএস গুলবো তাতে আমরা দিতে পারি, একটা স্যালাইনের বোতলে ঝুলিয়ে দিলাম, যে একটা ক্যালকুলেশন আছে, দিয়ে যখন কিছু আর নেই আমাদের হাতে, তাহলে আইভি ছাড়া আর অন্য ওইটা বাদ দিয়ে ওয়াটটি আর কোথায় দিতে পারি, এনিবডি, আইভি ছাড়া আর কোন রুটে দিতে পারি, হাড় ফুটো করে দিতে পারি, হাড় ফুটো করে দিতে পারি, বল, আর্টিকুলার না, ইন্ট্রাঅসিয়াস, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে 2 বছরের নিচে বয়সে অনেক সময় তো কলাপস করে আসে, কিচ্ছু পাওয়া যাচ্ছে না, ওই নাক দিয়ে ঢুকিয়ে দিলাম যেটা বললো চলছে, এর মধ্যে যদি এইখানে মিডিয়াল যে সারফেসটা রয়েছে টিবিয়া,
এই যে টিউবারসিটি রয়েছে তার থেকে 1 ইঞ্চি নিচে ওখানে ওই বোন ম্যারো অ্যাসপিরেশন নিডল লাগিয়ে দিয়ে ফ্লুইডের আইভি ফ্লুইড এর সাথে ফিট করলাম। ওটা প্রচুর ভাস্কুলারিটি তো বোন ম্যারোর ভেতরে ওই দিকে দিকে, ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছো? 1 ইঞ্চি নিচে কেন? কারণ এখানে যে গ্রোথ প্লেট আছে ওইটা যদি ড্যামেজ হয়ে যায় তাহলে তার কিন্তু গ্রোথ রিটার্ডেশন হয়ে যায়। ঠিক আছে? তাহলে প্যারেন্টারাল ফ্লুইড কি কি আছে? প্যারেন্টারাল ফ্লুইডের মধ্যে আমরা কি কি ইউজ করি? এগুলো হচ্ছে বাজারে এই নামে পাওয়া যায় রিঙ্গার্স ল্যাকটেট সলিউশন। রিঙ্গার্স ল্যাকটেট এটা আমাদের সেরামের যা কম্পোজিশন মোটামুটি ইকুইভ্যালেন্ট, মোটামুটি। ঠিক আছে? নর্মাল স্যালাইন, এতে কি আছে নর্মাল স্যালাইনে? অনলি সোডিয়াম অ্যান্ড ক্লোরাইড আর জল। আর রিঙ্গার্স ল্যাকটেটে সোডিয়াম আছে, ক্লোরাইড আছে, পটাশিয়াম আছে, ক্যালসিয়াম আছে, হ্যাঁ। আর রিঙ্গার্স ল্যাকটেট হচ্ছে 5% ডেক্সট্রোজ, এতে একটু গ্লুকোজও দেওয়া আছে। রিঙ্গার্স ল্যাকটেটের যা ফর্মুলা তার সাথে গ্লুকোজ মিশন আছে। তাহলে এইগুলো ইউজুয়ালি আমরা ডায়রিয়াল পেশেন্টকে দিই। রিঙ্গার্স ল্যাকটেট, নর্মাল স্যালাইন আর রিঙ্গার্স ল্যাকটেট ওই 5% পাওয়া যায় দেওয়া। এর কম্পোজিশনটা দেখে নাও একবার। রিঙ্গার্স ল্যাকটেট সোডিয়াম হচ্ছে 130, পটাশিয়াম 4, ক্যালসিয়াম আছে 3, ক্লোরাইড 109 আর ল্যাকটেট আছে 28 মিলি ইকুইভ্যালেন্ট পার লিটার। মোটামুটি অনেকগুলো জিনিসই রয়েছে। কিন্তু নর্মাল স্যালাইন কত পার্সেন্ট আমাদের বলি? 0.9%, মানে 0.85 বা 0.9%। এটা হচ্ছে আমাদের নর্মাল স্যালাইনের স্ট্রেংথ। কত মিলি ইকুইভ্যালেন্ট সোডিয়াম আছে দেখো? 154 মিলি ইকুইভ্যালেন্ট, 154 মিলি। ঠিক আছে? আর রিঙ্গার্স ল্যাকটেট ওই সবই আছে সেম, শুধু গ্লুকোজটা বেশি আছে 50 গ্রাম 1 লিটারে। 5% মানে কি? 100 ml 5 গ্রাম, 100 ml 5 গ্রাম, তাহলে 1 লিটারে 50 গ্রাম। 5% মানে 1 লিটারে 50 গ্রাম। ঠিক আছে? তাহলে এগুলো হলো কম্পোজিশন। আর এটা হলেই শেষ, আর বেশিক্ষণ নয়, আর হয়ে যাবে, আর মুখ বেজার করতে হবে না, এটা হলেই শেষ। এগুলো অলরেডি সেদিনে পড়িয়ে দিয়েছি, একবার যেন রিক্যাপিচুলেশন। এগুলো সবই কিন্তু রিক্যাপিচুলেশন এক্সেপ্ট দ্য ওআরএসটা বাদ। রোল অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স, অ্যান্টিস্প্যাজমোডিক্স, অ্যান্টিসিক্রেটরি ড্রাগ, প্রোবায়োটিক্স অ্যান্ড অ্যান্টিএমেটিক। আগের দিনের ম্যানেজমেন্টে জিঙ্কটা বলা ছিল, বিশদভাবে জিঙ্কটা বলেছিলাম, কিন্তু এখানে এইগুলোর একটা তোমাদের যেহেতু কালাম করেছে এই যে 24.5 এই কটা পয়েন্ট দিয়েছে, এই কটা পয়েন্ট ধরে তোমাদের বলতে হচ্ছে। Routine use of antibiotics not recommended as most cases are due to viruses, as the commonest cause of diarrhea is virus or antibiotics having no role. Most episodes of diarrhea are self-limiting. Self-limiting মানে নিজে নিজেই ভালো হয়ে যাবে, কিন্তু তার যে কমপ্লিকেশন গুলো সেগুলোকে অ্যালার্ট থাকতে হবে। ফ্লুইড কারেকশনটা ঠিক করতে পারলে, ইলেকট্রোলাইট কারেকশনটা ঠিক করতে পারলে আর কোনো ঝামেলা। আমরা যখন ওআরএস খাওয়াচ্ছি তখন তো আমরা ব্লাড বাঁচছি না, আমাদের বডিতে তো একটা হোমিওস্ট্যাসিস মেকানিজম আছে। কিডনি এমন একটা জিনিস হয়ে আছে, সে নুন বেশি খেলেও সে নুন বেশি বার করে দেবে যতক্ষণ সে কিডনি ফাংশন ঠিক থাকবে। হ্যাঁ, অর্থাৎ একটু বেশি খেয়ে নিলাম না কম খেয়ে নিলাম আমাদেরকে অত চিন্তা করতে হবে না, কিন্তু মোটামুটি জিনিসটা যেন ঠিক থাকে, শুধু জল যেন না হয়, তাহলে কিডনি আর বাকিটা আমাদের ঠিক করে দেবে। আচ্ছা, তো অ্যান্টিবায়োটিক্স আর ইন্ডিকেটেড ইন দ্য ফিউ কেসেস। কি কি আছে? যদি ফিগেলা ইনফেকশন ভাবি, যেটাকে আমরা পরে আসবো ডিসেন্ট্রি বা ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রি বলবো, তখন আমরা কোট্রামেসোজল, অ্যাম্পিসিলিন, সেফট্রিয়াক্সন, সেফিক্সিন, সাইপ্রোফ্লক্সাসিন এগুলো দেওয়া হয় 5 দিনের জন্য। কলেরার ক্ষেত্রে ডক্সিসাইক্লিন দেওয়া হয়। কলেরা হলে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে কিন্তু। হ্যাঁ, প্যারেন্টারাল ডায়রিয়া একটা বলেছিলাম সেদিনে। প্যারেন্টারাল মিনস, ডায়রিয়া মিনস একটা ইনফেকশন বডিতে কোথাও একটা হয়েছে, তার টক্সিন গুলো লিবারেটেড হচ্ছে, দিয়ে কিন্তু একটা একটা ইন্টেস্টাইনে ঝামেলা করছে, ইন্টেস্টাইনের মিউকাস। ধর ওটাইটিস মিডিয়া আছে, তার ডায়রিয়া হচ্ছে। নিউমোনিয়া হয়ে আছে, তার ডায়রিয়া হচ্ছে।
দ্যাট ইজ প্যারেন্টারাল ডায়রিয়া বা ইউটিআই হয়ে আছে, ডায়রিয়া হচ্ছে। So this is known as parental, not related directly to the intestine. Infection anywhere in the body and gives rise to loose stool. So parenteral diarrhea আমাকে কিন্তু parenteral কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে, অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে। parenteral সেটা অবশ্য সিভিয়ারিটির উপর নির্ভর করছে, খুব যদি সিভিয়ারিটি না থাকে তাহলে আমার দিতে হবে না অ্যান্টিবায়োটিক, parenteral দিতে হবে, এমনি ওরালিটি হয়ে যাবে, সেটা নির্ভর করে। আর মেট্রোনিডাল কোথায় দেওয়া হয়? এন্টেমি বা হিস্টোলাইটিকা অ্যান্ড জিআরডি। অ্যান্টিস্প্যাজমোটিক, পেটে ব্যথা হলে একটা কিছু দিতে হয়, হ্যাঁ, অ্যান্টিস্প্যাজমোটিক একটা নাম বলো, অ্যান্টিস্প্যাজমোটিক কেউ কিছু, হ্যাঁ, ডোটাভেরিন, আর একটা বলো, খুব কমনলি ইউজ হয় ডাইসাইক্লোমিন, এই দুটো বললেই হবে মোটামুটি, হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে অ্যান্টিস্প্যাজমোটিক। বেশি যদি অ্যান্টিস্প্যাজমোটিক দিই তাহলে কি হবে? বেশি যদি অ্যান্টিবায়োটিক খাইয়ে যাচ্ছি, ব্যথা করতে আমি খাইয়ে যাচ্ছি ব্যথা, তাহলে ইন্টেস্টাইনাল মোটিলিটিটাকে কি করবে? কমিয়ে দেবে, অ্যান্টিস্প্যাজমোটিক কমিয়ে দেবে, কমিয়ে দিলে স্ট্যাগনেশন হবে, আবার ঝামেলা হয়ে যাবে। তাহলে খুব জুডিশিয়াসলি কিন্তু অ্যান্টিস্প্যাজমোটিককে ইউজ করতে হবে। অ্যান্টিসিক্রিটরি রেসিকাডোলটি তোমরা পড়েছো ফার্মাতে, করণীয় হচ্ছে একটা আছে অ্যান্টিসিক্রিটরি, সিক্রিটরি ডায়রিয়াতে দেখা গেছে রেসিকাডোটিল দিলে তার কিছুটা রোল আছে, হ্যাঁ। আর বমি হলে আমরা কি দেবো? তো যেমন অ্যান্টি এমেটিক দেবো, অনডেনসেট্রন আছে, মেটোক্লোপ্রোপামাইড আছে, অ্যান্টি এমেটিক্স দেবো, হ্যাঁ। এখন আছে গ্র্যানিসেট্রন বেরিয়েছে, সেটা আছে। ওআরএসটা কেন দিতে বলছি? ভমিটিং হলে, ডিহাইড্রেশন হলে আমাদের যে কেমো রিসেপ্টর টিরাজোন বা এই যে ভমিটিং সেন্টার আছে সেখানে তো ডিহাইড্রেশন হচ্ছে, তাহলে আমি যদি ফ্লুইড নিতে তাহলে সেটা তো তোমার কিছুতেই কারেক্ট হবে না। তোমার যদি ইলেকট্রোলাইটস এবং ফ্লুইড ঠিক থাকে তবেই তোমার মেডিসিন ভালো কাজ করবে, এটার জন্য মাথায় রাখবে। শুধু ওষুধ দিলাম, আপনি আগে বমিটা কমিয়ে দিন, তারপর আমি দেখে নিচ্ছি, হ্যাঁ। তোমাকে সাইড বাই সাইড ওষুধের সাথে এগুলো বুঝিয়ে দিতে হবে। আগেকার দিনে কি হতো, বাইন্ডিং এজেন্ট কিছু ছিল, খুব লুজ হচ্ছে একটা বাইন্ডিং এজেন্ট সব বেঁধে রেখে দিত, সিমেন্টের মতন আর কি, হ্যাঁ, সিমেন্টিং করে দেওয়ার মতো। বিসমাথ, পেকটিন, কেওলিন এগুলো দিলেই সে কিন্তু একটা বাল্ক অফ স্টুল তৈরি করে, আর লুজ স্টুল হতোই না। ফলস সেন্স অফ ওয়েলবিং, ফলস সেন্স অফ ওয়েলবিং, বাড়ির লোক বাহ খুব ভালো হয়েছে, স্টুলটা কমে যাবে, কিন্তু সেটা কিন্তু খুব ক্ষতিকারক, ঠিক আছে। যত বেরিয়ে যায় তত তো ভালো, আমার তো অনেক অর্গানিজম বেরিয়ে গেল, একদিকে তো ভালো, সেটা খারাপ তো কিছু নয়, তার সাথে ফ্লুইডটা ঠিক করে দিয়েছে। আচ্ছা, আর একটা ছিল অ্যান্টি মোটিলিটি এজেন্ট, ওই যেটা বললাম অ্যান্টিস্প্যাজমেটিক, বেশি দিলে কি হবে? অ্যান্টি মোটিলিটি, মুভমেন্টটা কমিয়ে দেবে, তাহলে স্ট্যাগনেশন হচ্ছে, সেখানে আরো গ্রোথ বেশি হয়ে যাবে অর্গানিজমের, হ্যাঁ। তো লোপেরামাইড, ডাইফেনল এগুলো সব আগে দেওয়া হতো, কিন্তু ইট ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস, এগুলো ইভেন্ট থাকা, এখনকার দিনে এগুলো অবসোলেট, আর দেওয়া হয় না, দিলে তোমার কিন্তু কোর্টের ইয়েতে পড়ে যাবে, ল অফ কোর্ট, হ্যাঁ। ও দিতে গেলে দেখতে হবে ও কি পরে এসেছে, হাওয়াই চপ্পল পরে এসেছে না বুট জুতো পরে এসেছে, দেখে শুনি ম্যাজিক করতে হবে তো, অনেক সময় ম্যাজিক করতে হয়, খুব কোর্টে কিন্তু পড়ে যাবে, ঝামেলা পড়ে যাবে, এসব করবে না। আর একটা প্রোবায়োটিক, হোয়াট ইজ মিন বাই প্রোবায়োটিক? এনিবডি? হোয়াট ইজ মিন বাই প্রোবায়োটিক? ওই যে ল্যাক্টোব্যাসিলাস বলা হচ্ছিল, হ্যাঁ বল, ব্যাকটেরিয়াই হতে হবে, হ্যাঁ হ্যাঁ, কি হেল্প করছে? ইন্টেস্টাইনাল ফ্লোরাকে নর্মাল পজিশনে আনার চেষ্টা করছি, বেশ। তার মানে লাইভ অর্গানিজম ফিড, আমি জীবাণু খাচ্ছি, লাইভ অর্গানিজম ফিড হুইচ হেল্প ইন দ্য নর্মালাইজেশন অফ দ্য কমেন্সাল অফ দ্য ইন্টেস্টাইন, আমাদের কমেন্সাল যেটা হচ্ছে তাকে ঠিক রাখার চেষ্টা, এটা হচ্ছে এর ভিউ, হ্যাঁ। তো সেই প্রোবায়োটিক্সের মধ্যে যেটা অ্যাকচুয়ালি রেকমেন্ডেড, টেক্সট বুক রেকমেন্ডেড, সেটা হচ্ছে ল্যাক্টোব্যাসিলাস র্যামনোসাস জিজি, জিজি মিনস গরব্যাক গোল্ডিনের সায়েন্টিস্টের নাম জিজি, হ্যাঁ। আমরা ওই ল্যাক্টোব্যাসিলাস জিজি বলি, সব জায়গাতেই বলা হয় ল্যাক্টোব্যাসিলাস জিজি, হ্যাঁ। এই ছাড়া দেওয়া হয় ল্যাক্টোব্যাসিলাস, যেটা দই থেকে হয় ওগুলো, হ্যাঁ, বাইফিডাস, ল্যাক্টোব্যাসিলাস বাইফিডাস, কিন্তু বিভিন্ন রকম স্ট্রেন আছে। আর একটা হচ্ছে স্যাকারোমাইসিস বোলার্জি, এটা এক ধরনের ইস্ট ফাঙ্গাস,
স্যাকারোমাইসিস বুলার। এইগুলো দিলে এগুলো একটা সাইড বাই সাইড দেওয়া হয়, যাতে কিন্তু কতটা রোল আছে এখনো পর্যন্ত এস্টাবলিশড হয়নি, কিন্তু এগুলো দেওয়া আছে, কারণ এর কোনো হার্মফুল এফেক্ট এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়।